Sampai loro. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya syabab, ikhwah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Ma'adziratan ya syabab. Mungkin menunggu Anas sebentar dulu. Ini biar mobilnya ke rest area dulu. Anas sedang safar ya syabab. Anas sudah izin, belum ada guru yang bisa menggantikan. Bisa ditunggu sebentar ya? Nah, Ustaz. Tadi Ustaz. Barakallah. Biar sinyalnya bagus. Ya, Ustaz.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ما بعد. معذرة يا شباب عندنا ظروف كثيرة في السفر هذا لذلك تأخرنا في التعليم والتدريس هذا اليوم بسبب هذا. وقد استأذنت إلى مسؤول مدينة سلام لأن يبحث بديلا أو أستاذا آخر بديلا في مكان هذا الصباح، لكن ما وجدنا. طيب يا شباب، بالأمس تحدثنا عن الحديث الأول، يعني عن ماذا يا شباب؟ الحديث تحدث عن ماذا يا شباب؟ تحدثنا عن حديث السابع العشر. Nah, kemarin hadisnya berbicara tentang hadis 17. Hadisnya tentang apa? Ada yang masih ingat? عن الذبح عن الذبح عن الإحسان عن إحسان في الذبح والإحسان في ماذا؟ في كل شيء. في كل شيء. الإحسان في كل شيء، لكن المثال هنا للتوضيح فقط. Untuk perjelas saja. Permisalan yang dipermisalkan Rasulullah SAW di sini hanya sebagai penjelas saja. Baik, ya syabab. هذا تحدثنا نريد ماذا يا شباب؟ أن نقرأ التدريبات شباب. التدريب الأول: أكمل الفراغ بكلمة مناسبة. من يريد أن يجيب يا شباب؟ ada mau ikut? Zulkarnain, tafadhal ya Zulkarnain. رقم واحد أستاذ. نعم تفضل يا أستاذ. طيب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Cuma ثانية يا شباب. من انتظر. أحمد أفندي تفضل. يا أستاذ. رقم الثاني. نعم. إعداد الآلة الحادث عند إرادة ذبح الحيوان والرفق به عنده ذبح الحادث. إعداد الآلة الحادة. نعم الحادة صحيح. إعداد الآلة الحادة عند إدارة ذبح الحيوان ورفق به عند ذبحه. ممتاز يا شيخ، ممتاز. ثم بارك الله يا شيخ أحمد. إحسان حديان شيخ موجود أستاذ. لا تفضل يا شيخ. الثالث. الرقم الثالث: نعم. النهى عن التعذيب والتمثيل في القتيل والذبيحة. ما معنى تمثيل يا شيخ؟ ما معنى تمثيل؟ Mutilasi ya Syekh.
نعم Mungkin ممتاز يا شيخ أديان صح بارك الله فيكم. ثم شيخ كسناري تفضل يا شيخ. الرقم الرابع الثالث أنها عن الرابع الربي. نعم. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. نعم صحيح جدا. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ممتاز. ثم خامسا يا شباب من هذا شيخ مسنيري خلاص. من يريد أن يجيب يا شباب؟ رقم خامس إن هذا الحديث قائلة من قواعد الدين. ماذا؟ نعم ما اسمك يا شيخ؟ رسلاني تفضل. رسلاني تفضل. أو أبو بكر نصر الله تفضل. إن هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين لشمول الإحسان إلى كل شيء. نعم لشمول الإحسان إلى كل شيء. ممتاز يا شباب. ذبيحة يا شباب. هاي شباب. Dhabiha, ما sembelihan. معنى الذبيحة يا شباب؟ Sembelihan. صحيح. إذا قتلتم أردتم قتل بالحق. ما معنى فإذا قتلتم يا شباب؟ Apabila kalian membunuh. Ingin membunuh dengan hak. نعم صحيح. ثم كتب أوجب أوجب وطلب. أوجب. نعم صحيح. شفرته ماذا؟ سكين. صحيح. وليحد ماذا؟ وليسحب. نعم صحيح. ممتاز يا شباب ممتاز. بارك الله فيك. طيب ثم انتهينا من الحديث الأول. يا شباب أنصحكم أن تحفظ هذا الحديث يا شباب. أن تحفظ ولو كان ليس واجبا لكم. Walaupun tidak wajib untuk menghafal, tapi usahakan hadis ini dihafal ya shab. Baik. Insya Allah setiap 3 kali sekali pertemuan kita akan buatkan soal di Google Form untuk dijawab ya. Baik, al-hadits الثامن عشر. من يقرأ يا شباب؟ نعم شيخ أبو بكر نصر الله تفضل. نعم شيخ أبو بكر نصر الله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. خلاص حسبك. طالب آخر فهري ذوالفقار موجود. نعم أستاذ أقرأ الحديث. واصل لا واصل. المفردات اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. حيثما كنت في أي مكان كنت وأتبع الحق بالسيئة حسنة تمحو أثرها سيء في القلب
wal iqabiha min suhfi Nah, minas suhuf. as-sayyi'at wa min as-suhuf as-sayyi'atu al-khati'atu wal khaliqun nasi amiluhum bi khalqin bil khalqil hasanin bi anna Bi khuluqin hasanin. bi khuluqil hasanin Ya. bi an ta'amuluhum bimithli ma tuhibbu an yu'amiluka أن يعاملوك طيب الشباب طيب بارك الله فيك نشرح هذا الحديث أولا واحدا فواحدا طيب طيب فعندنا عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. Ini keduanya adalah sahabi jalil ya, Sob. Keduanya adalah sahabi yang jalil, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya syabab, kalau antum mendapatkan ini di dalam hadis, redaksi ini di dalam ilmu hadis, di dalam ilmu mustalah hadis namanya matnul hadis. Matnul al-hadis. Atau bahasa Indonesianya adalah redaksi. Redaksi hadis. Redaksi hadis. Ya. Nah, kalau yang an ini, an satu an Rasulillah, ini dalam ilmu hadis namanya mu'an'an. Mu'an'an. Ya, maksudnya mu'an'an itu ya dari fulan berkata, dari fulan dan seterusnya. Itu namanya mu'an'an. Atau bisa katakan ini namanya rawi. Ya, kalau an-annya ini kalau an itu namanya mu'an'an. Tapi kalau namanya ini Abi Dzarrin Jundab ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, ini namanya ruwah. Ruwah atau ar-rawi al-a'la. Rawi tertinggi itu namanya ar-rawi al-a'la. Kenapa dikatakan ar-rawi al-a'la? Karena mereka yang langsung meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebab hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun, dan di sini hadis hasan, wa fi ba'din nusah hasanun sahihun, dan di dicetakan yang lainnya atau di kitab yang lainnya dikatakan apa? Hadis hasan sahih. Nah, biasanya hadis hasan ini ya sebab hadis hasanun ini itu biasanya ada hadis dhaif yang redaksi hadisnya mirip dengan ini ya. Itu tapi banyak sekali. Jadi hadis dhaifnya banyak yang hadisnya berbicara tentang ini secara makna, yang mana hadis itu akhirnya saling menguatkan hadis lemah itu. Maknanya saling menguatkan satu sama lain, akhirnya dia tingkatan hadisnya yang dari awalnya dari dhaif menjadi hasan. Nah, menjadi hasan. Begitu pula hasanun sahih itu derajatnya di atasnya hasan. Jadi seperti ini derajatnya, sob. Dhaifun. Kemudian di atasnya ada hasanun. Di atasnya hasan ada hasan sahih. Dhaif. Di atasnya ada hasan. Di atasnya ada hasan sahih. Di atasnya ada sahih.
sahihun. Itu yang sebab. Fahimna. Nah, jadi tingkatan redaksinya seperti itu. Dan biasanya kapan hadis itu bisa menjadi hasan? Tingkatannya biasanya awalnya adalah hadis lemah, karena banyaknya hadis lemah tidak cuma dia saja yang berbicara seperti itu. Banyak redaksi hadis yang semisal dengan ini misalkan. Kemudian hadisnya awalnya dhaif, tapi banyak riwayatnya seperti itu, akhirnya dia naik tingkat menjadi hasan. Begitu pula hasan. Hadis yang seperti ini misalkan itu banyak riwayatnya atau banyak yang berbicara makna secara makna demikian, saking banyaknya kemudian hadis itu saling menguatkan satu sama lain, akhirnya dia menjadi naik tingkat menjadi hasan sahih. Itu sebab biasanya demikian, demikian. Kalau sahih sudah pasti diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan para ulama juga sepakat akan kesahihannya. Itu yang sebab ini cuma sekedar selingan saja. Kemudian secara mufradat, ittaqullah itu secara bahasa artinya adalah imtithal. Imtithal itu artinya mengerjakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang dikatakan al-imtithal. Itu sebab imtithalu awamirihi, mengerjakan seluruh perintahnya. Wajtinab, ijtinab itu artinya menjauhi ya saudara. Ijtanibu adh-dhann ya Muhammad. Jauhilah prasangka wahai Muhammad. Limadza? Li'anna ba'dadh dhanni ismun. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Itu yang dikatakan ijtinab. Nawahihi. Ijtinabu nawahihi artinya adalah menjauhi larangannya. Nawahi itu larangan, sahabat. Kemudian haitsuma kunta itu artinya apa? Haitsuma kunta itu artinya di mana saja. Fi ayyi makanin kunta, di tempat mana saja kunta anta. Wa atba'a yutbi'u atbi'. Itu artinya al-haqa bis-sayyi'ati al-hasanatu. Ya. Keburukan ulhiqa itu disertai, artinya ulhiqa itu disertai. Maksudnya adalah keburukan menyertai disertai kebaikan. Jadi ada perbuatan buruk itu disertai dengan perbuatan baik. Tamhuha maha yamhu tamhuha itu artinya adalah tamhu atharaha. Maha yamhu artinya adalah tamhu atharaha as-sayyi'ah. Apa namanya, efek atau kebaikan tersebut. Nah, itu maksudnya atharuha itu adalah bekas sebuah kebaikan yang kita kerjakan, itu maksudnya ya. Seperti itu ya. Kebaikan itu menghapuskan as-sayyi', keburukan, fil qalbi, di dalam hati. Wa iqabuha minas suhuf, dan siksaannya di dalam suhuf, ketetapan tersebut, di dalam kitab sudah ditetapkan. Yaitu ya sebab kalau antum berbuat keburukan, antum tidak sertai dengan berbuat kebaikan, itu akan membahayakan bagi kita semua. As-sayyi'ah itu artinya al-khati'ah. Kemudian wa khaliqun nas itu artinya amiluhum. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amiluhum, bermuamalah kalian dengan para manusia dengan khuluq hasan, dengan akhlak yang baik. Bi khuluqin hasanin apa artinya? Bi an tu'amilahum bimithli ma tuhibbu an yu'amiluka bih. Engkau bermuamalah dengan orang lain, dengan manusia yang lain seperti halnya engkau menyukai muamalah orang lain tersebut terhadap Anda. Hendaknya Anda juga demikian kepada orang lain. Itu sebab maknanya di sini. Fahimna. Nah, adapun ittaqillah ini adalah fi'il amr ya, sahabat. Khitabnya itu untuk anta. Ittaqi anta Allah, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di sini i'rabnya adalah maf'ulun bihi mansub, dia adalah objeknya yang kita takwai. Allah
hafdzul jalalati mansub wa lamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Baik, sahabat. Wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau al hasanata di sini apa? I'rabnya sahabat? Al hasanata di sini i'rabnya adalah sifatnya as-sayyi'ah. Itu ya sahabat. Oh iya. Kemudian man yaqra sahabat? Asy-syarah sahabat. Naftar ya sahabat. Naftar. Man yarfa al-yad hada. Dimas Ihsan wujud. موجود. Nah, iqra ya Syekh. بسم الله. Asy-syarh. الشرح يوصينا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بتقوى الله في السر والعلانية حيثما كان العبد في بر أو بحر أو أرض أو جو وخاليا وحده أو مع الناس وإذا أذنب الأبد ذنبا فليتبعه بما يمحوه من التوبة والاستغفار لقوله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وأن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به من طلاقة الوجه صحيح أم لا؟ صحيح. وكف الأذى وبذل النصح لتتألف القلوب وتكمل المحبة وتجتمع كلمة المسلمين. نعم صحيح. صحيح. فهذا الشرح سبب بارك الله فيك يا شيخ. ما اسمك شيخ من؟ ديماس. شيخ ديماس بارك الله فيك يا شيخ ديماس. وفيكم بارك الله. فيك. نعم. Nasrah ya sebab asyarhu itu artinya penjelasan. Maksudnya adalah penjelasan dari hadis di atas adalah yusina an-nabiyyu al-karim fi hadzal hadits bitaqwallahi fi sirri wal alaniyati. Jadi sini hadis ini mewasiatkan ya, kepada kita semua. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita semua di dalam hadis ini agar selalu senantiasa bertakwa kepada Allah fisirri, baik di dalam keadaan tersembunyi atau sendirian di kamar misalkan, atau di ruangan misalkan, atau di hutan misalkan dan lain-lain sebagainya, di pegunungan dan lain sebagainya. Antum tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat dosa. Walaupun tak ada seorang pun yang melihat antum. Tentunya sebab wal alaniyah ataupun secara terang-terangan. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Ya. Jadi poin pertamanya dari hadis ini adalah apa ya sebab poin pertama dari pembahasan ini apa? At-taqwa. Jadi poin pembahasan dari hadis ini yang pertama adalah tulis di sini aja ya. Yang pertama adalah berbicara tentang at-taqwa. At-taqwa yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama adalah at-taqwa. Ya. Bertakwa dan berakhlak mulia sebab itulah yang paling menyebabkan banyak orang yang masuk surga. Ya. Ketakwaan itu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Di setiap hari Jumat kita mendengarkan khatib berkata apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi nafsi bittaqwallaha faqad faza al muttaqun. Itu adalah wasiat-wasiat takwa yang bukan hanya sekedar wasiat belaka itu. Itu adalah wasiat sakral kalau menurut kita istilahnya. Karena surga itu diperuntukkan untuk siapa ya syabab? Surga itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Apa dalilnya Ustaz kalau surga itu
hanya untuk orang-orang yang bertakwa atau diperuntukkan orang-orang bertakwa. Dalilnya apa? أعدت للمتقين. U'iddat lil muttaqin. Surga itu u'iddat lil muttaqin. Al-jannah itu u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi, poin yang pertama yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini adalah selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di hadis lainnya sebab diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya ya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilul nasa al-jannata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya ya mengenai perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Itu apa? Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Ya, seseorang itu apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang mulia atau berakhlak baik. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Apa yang menyebabkan manusia itu banyak masuk ke neraka? Kemudian Rasulullah SAW menjawab apa? Al-famu wal faraju. Perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Itu yang banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Kemaluan dan apa? Dan lisan kita itu. Masya Allah. Antum jaga lisan ini. Pernah suatu ketika ya sebab Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah dicela oleh sebagian orang pada saat itu karena beliau ini orangnya banyak diem, nggak mau ngomong. Akhirnya Hasan bin Ali ini mengatakan, wajadtu annal fammi kasayf. Aku mendapati bahwasanya lisanku ini bagaikan pedang. Jika aku tidak bisa menjaganya, maka dia akan membunuhku. Kemudian Marwan bin Abdul Aziz, seorang khalifah Abbasiyah pada saat itu pernah dikatakan, ya Marwan, anta min afsahin nasi lisanan. Engkau yang paling fasih lisannya di antara kami. Dan tatkala engkau di atas mimbar, kenapa engkau hanya berkata-kata sedikit? Apa katanya Marwan? Aku takut seandainya aku memerintahkan seseorang sesuatu perkara berkaitan tentang perkara syariat, aku berkata demikian, sedangkan aku tidak melakukannya. Kemudian aku melarang sesuatu dari perkara agama ini, sedangkan aku mengerjakan larangan tersebut. Ini yang dikatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, karena beliau saking menjaga hal demikian, beliau sangat menjaga lisannya. Walaupun beliau adalah termasuk orang yang fasih lisannya. Dan itu yang sebab fahimna Ustazuna. Jadi takwa itu ya sebab bisa kita artikan secara bahasa adalah sebagai penghalang. Maksudnya apa? Jadi takwa itu asalnya adalah menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti itu ada sesuatu penghalang. Itulah ketakwaan itu. Yang menghalangi antum untuk berbuat keburukan, maksiat dan sebagainya. Takwa itu adalah sebagai tameng atau penghalang dari itu semua. Dan itu sebab sehingga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menjadikan apa? Menjadikan seorang hamba dan Allah itu suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan misalkan, murka dan siksa Allah. Nah, takwa ini dengan apa caranya? Tameng ini dengan apa caranya bisa kita dapat? Takwa ini dilakukan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab di sini ada katanya Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau pernah berkata dan dikatakan takwa yang sempurna kata beliau adalah yaitu dengan kita mengerjakan seluruh kewajiban syariat ini dan kita meninggalkan sebuah keharaman, perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara subhat. Juga mengerjakan perkara-perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi katanya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kemudian juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga pernah berkata, al-muttaqun ittaqau ma hurrima alaihim wa addau ma fturida alaihim. Orang yang bertakwa adalah mereka
yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Inilah semua perkataan-perkataan salaf kita berkaitan tentang komentar mereka tentang apa itu sifat takwa tersebut. Karena itu sebab, jadi poin yang pertama adalah at-taqwa. Haitsu ma kana al-'abdu fi barrin aw bahrin. Al-barru barrun. Ini bukan birrun nih sob ya. Barrun itu artinya daratan. Kalau birrun apa? Ini beda harokat saja ya sob. Apa kalau birrun apa? Baikan. Kebaikan, birrul walidain. Ingat ya sebab beda harokat akan membedakan arti. Di mana saja seorang hamba itu berada, baik di bar, di darat, atau bahar, atau di lautan. Itu sebab Fahimna. Betul. Baik di daratan maupun di dalam lautan. Kemudian ya sebab au jawin. Jawin itu artinya apa ya sebab? Antum berada di udara. Itu maksudnya. Antum di mana hendaknya kalian bertakwa, dimanapun kalian berada, baik di daratan, di lautan, ataupun di jawin. Jawun itu artinya udara. Wa khalian wahdahu, atau kalian hanya sendirian. Khalian wahdahu itu maksudnya antum sendirian. Au ma'an nas, atau rami-rami atau bersama orang. Hendaknya kalian tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah poin yang pertama. Kemudian wa idza aznaba al-'abdu dzanban falyattabi'ahu. Tadhiru sabab al-hafilah ستذهب الشباب انتظروا. عفوا معذرة السبب أنا في السفر هذا كثير ظروف الشباب. معذرة. نعم أستاذ. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal wa idza aznama al-'abdu, jika seorang hamba itu berbuat dosa, aznabal abadu dzanban. Dzanban di situ i'rabnya adalah maf'ul apa ya sebab? Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Nah, di situ seorang hamba itu kalau dia berbuat dosa, falyatabi'ahu bima yamhuhu minat taubah. Hendaknya diikuti dengan sesuatu ketakwaan seperti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan, dan taubat dan istighfar itu termasuk apa? Kebaikan yang akan menghapus dosa-dosa tersebut. Jadi bersamai keburukan tersebut dengan sebuah kebaikan tersebut. Paham itu Syabab? Fahimna Ustazuna. Ya Ustaz. Pun di belakang deh. Beda. Tazir Syabab. Samping. Ya ini. Gini. Ntar ya, Syabab. Itu aja dulu Syabab. Enggak, muat enggak? Muat. Ya, ini udah ngambil sepatu apa tadi? Baik, Syabab. Masuk. Bisa, Bang. Tapi yang apa? Kita dari Syabab main wasil. Nah, kemudian poin yang kedua apa? Setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Poin yang kedua, Pak. Berbuat kebaikan setelah bersalah. Kamu yang pinggir. Abang. Mengikuti kejelekan dengan kebaikan. Dia sambil megang-megang jendela kalau di sini. Al-hasanat yusibna sayyi'at. Gitu aja ya. As-sayyi'at. Semua thalithan wa ya syabab. Cuma وأن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به من طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل النصح لتتعلف القلوب. Jadi hendaknya bermuamalah kepada orang lain dengan muamalah yang kalian cintai, seperti orang lain itu bermuamalah dengan kalian terhadap hal yang kalian sukai. Begitulah hendaknya kalian bermuamalah dengan orang lain, baik dari menampilkan wajah yang gembira, senyum, wakafil adha, kemudian menahan perbuatan-perbuatan buruk, wabadrun nusah, bertukar bukan bertukar, maksudnya saling nasihati, kita ta'allaf al-qulub, ya, agar hati ini tenang, damai, watakmal mahabbah, agar kecintaan ini sempurna terhadap kita dengan yang lainnya, watajtami'u kalimatul muslimin, begitu pula untuk menyatukan suara kaum muslimin. Jadi yang ketiga poinnya apa ya, sebab mengikuti akhlak yang mulia. Jadi poin yang ketiga adalah husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, katanya Rasulullah SAW. Kemudian husnul khuluq itu apa? Al-karamu wal badlatu wal ihtimal. Akhlak yang baik itu adalah rahmah, wal badlah itu dermawan, dan al-ihtimal artinya menahan amarah. Husnul khuluq. Khuluq itu apa? Al-karamu wal badlatu wal badl wal badlatu sebab itu sebab Insyaallah fahimna Ustaz. Allah fahimna Ustaz. Kejauhan ini. Sebentar. Husnul khuluq tadi apa? Husnul khuluq tadi itu al-karam, al-badlatu, sama apa? Al-ihtimal. Al-karam itu kemuliaan, al-badlatu itu dermawan, al-ihtimal itu bisa menahan amarah. Itu yang dikatakan dengan husnul khuluq. Dan banyak sekali sebenarnya ya. Menampakkan wajah gembira itu juga termasuk akhlak yang mulia. Faham itu sebab? Insyaallah fahimna Ustaz. Indakum soal? Menahan amarah, apalagi Ustaz? كيف؟ Berdermawanan. الصوت يا شيخ، عفوا الصوت متقطع، صوتكم متقطع شباب. أنا أستاذ. أنا بلوتوث. Yang tadi yang tadi husnul khuluq adalah al-karam, dermawanan, terus apa Ustaz? Wal badlatu wal ihtimal. Al-ihtimal itu apa? Menahan. Wal badlatu, nah. Al-badlatu bidza al-badlatu. Latu. Bisa nulis al-badlatu. Ba, za, lam sama ta.
sebab. Nah, sebab ma yustafadu minal hadis ya sebab. Supaya bisa menyampaikan hadis. Supaya bisa apa namanya? Memaparkan faedah hadis. Mana sebab? Baik, Syekh Fahri Zulfikar, apa hadis yang bisa diambil dari hadis di atas? Sebab ada yang bisa nggak? Atau ikro ini aja sebab. Ada siapa yang mau baca? Yang pertama adalah hadis yang sudah diambil adalah untuk takwa, yang perintah untuk bertakwa kepada Allah. Wahia wasiyatullahi wa wasiyatul rasul, wasiat kepada Allah dan wasiat kepada Rasulnya untuk umatnya. Wasiatul kulli nabiyyin qadam. Anak kecil hasanati atus sayyati tamhu as-sayyi, yaitu menyempurnakan perbuatan baik itu yang bisa menghapuskan keburukan tersebut. Tarhib husnul khuluq, anjuran untuk berakhlak mulia. Di anahu min salih taqwa, karena itu adalah konsekuensi dari sebuah ketakwaan. Al-mudawamatu 'ala taqwa wal insaf, hendaknya dia terus menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berinsaf dalam setiap keadaan, zaman dan tempat. Dan itu disebut عندكم سؤال ولا لا؟ أو نختم درسنا هذا اليوم إن شاء الله. Ana Ustaz, insaf itu tadi apa Ustaz? Faris Ustaz. Ya. Insaf. Maknanya 6. Itu sama sebab untuk insaf itu berada di pertengahan. Ya, tidak. Apa aja suaranya mungkin kecil. Naam. Fikum soal ya sebab. Ana Ustaz, indah kasol Ustaz. Naam. Ma makna badlah tu Ustaz? Ma makna badlah ya sebab? Dermawan. Naam, hadha. طيب عندكم سؤال آخر؟ Ana Ustaz. Naam. Apa tuh? Ini maksudnya yang menghapus keburukan dengan kebaikan tuh dosa kecil Ustaz. Naam, sahih. Antum berbuat baik di samping antum pernah berbuat dosa, antum barengi dengan perbuatan baik. Adapun dosa besar itu terhapus hanya dengan taubat dan nasuha. Nah, Ustaz. تقول سؤال آخر سبب ونختم. أنا Ustaz. نعم. ماذا؟ Ana pernah baca di kitab lain tentang kata apa itu sanad atau musnad Ustaz. Mohon penjelasannya. Kef? Ya mohon penjelasannya tentang sanad atau musnad. هذا عن المصطلح الحديث يا شباب. Ini tentang mustalahul hadis. انتظروا شباب. سوف أقرأكم هذا المصطلح الحديث. Kalau matan tadi antum sudah paham ya? Kalau as-sanad itu artinya adalah at-tariqu al-muwassilu ilal matan. Sanad adalah jalan yang menghubungkan pada matan hadis.
Kalau bisa kita artikan, sanad itu adalah Kenapa taruh di mobil? kita artikan sebagai rantai yang di dalamnya berisi para periwayat hadis. Para perawi hadis yang menghubungkan pada mantan hadis, isi hadis yang sambungan dari Nabi Muhammad SAW. Ya bisa kita artikan seperti ini. Di sini, ini sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Sanad ini ya dari Abu Dzar. Ini sebelumnya ini ada. Sebelumnya Abu Dzar ini ada sebelumnya. Ini ada meriwayatkan dari Abu Dzar dan Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal radhiyallahu. Mereka berdua meriwayatkan dari Rasulullah. Ini dinamakan ya, rantai. Sanad itu adalah rantai atau jalan yang di dalamnya adalah berisi para periwayat hadis, perawi hadis yang menghubungkannya antara matan hadis. Itu yang sobat. Nah, paham Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Kalau musnad itu nama kitabnya, sobat. Kitab yang di dalamnya kumpulan hadis-hadis. Oh ya, sobat. Indakum soal akhir atau nakhtim. Berupa nakhtim bihadzal qadar, sobat. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di minggu depan. Baik, sebab ma'firatan ana hadhihi dzuruf. Ana lagi di safar. Mohon dimaklumi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya manillah Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah. Selamat. Wassalam. Ya amanillah Ustaz. Amin.